सत श्री अकाल, तुसीं द अनम्यूट दे नाल जुड़े हो ते मैं रवि संघरा हूर। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं कोशिश करदा समझाउण दी कि मसला की है। मसला है गन्ने दी कीमतां नूं लैके और गन्ने दियां बकाया राशि नूं लैके। गन्ने दियां कीमतां जिन्हों असीं कहने आ कि गन्ने दी फसल नूं जानी प्रति एकड़ खर्चा की आउंदा है, प्रति क्विंटल खर्चा की आउंदा है, सरकार उस तो वध किसान नूं देवे। सरकार ने कहा है कि साडे कोले जो आंकड़े है वो 350 दे है, पर सरकार किसान कहते हैं कि 400 के करीब साडा खर्चा आउंदा है। प्रति क्विंटल सानू 400 रुपए सरकार देवे, इहदी कीमत देवे, पर सरकार ते किसानां दे विचाले 50 तो 45 तो 50 रुपए का जिहड़ा वक्फ है वो तय होना बाकी आ। बकाया राशि की जेकर गल करिए तो सरकार ने बीते कल हुई मीटिंग दे विच मन्निया कि ठीक है बकाया राशि बाकी है, जिस दे विच 145 करोड़ निजी मिलों के वल जानी प्राइवेट मिलों का बाकी है और 55 करोड़ के करीब सहकारी मिलों का बकाया बाकी है। वो कहते 15 दिनों के विच तुहानूं सारे का सारा बकाया दे दिता जाऊगा, जानी एक समस्या तो हल होगी। हुण जिहड़ा 45 तो 50 रुपए का वक्फ है वो तय होना बाकी है। हुण अज जलंधर दे विच भी मीटिंग होनी है। जलंधर दे विच खेती माहिर बैठणगे, किसानां दी 5 मैंबरी कमेटी बैठेगी। किसान अपना समझाउणगे कि साडा खर्चा बनदा किस तरीके दे नाल है, सानू ठेका किन्ना पैंदा है, सानू खादां दा खर्चा किन्ना पैंदा है, सानू लेबर किन्नी पैंदी है, उस हिसाब दे नाल तुसीं साडा रेट तय करो। जानी किसान कहंदा है कि 7.5 रुपए 7.25 रुपए सानू प्रति क्विंटल वध दिओ तां कि साडा आर्थिक जो जनजीवन है वो ठीक चलदा रहे। जानी ये एक वक्फा तय होने वाला। पर इस सब के दरम्यान एक इंपॉर्टेंट गल कि जिहड़ा धरना लगा होया वो बादस्तूर जारी है। किसान कहते मसला नहीं हल होंदा तो धरना जारी रहू। जिमें इस तो पहला दिल्ली दे विच है टिकरी बॉर्डर बंद है, सिंघू बॉर्डर बंद है, तो बिना होर जो वक्-वक् जिहड़े दिल्ली दे विच एंट्रेंस बड़े जिहड़े रोड हैगे आ वो बंद कीते हुए आ। इस तरह दे नाल हुण दिल्ली वर्गा धरना पंजाब च है। हुण समझण वाली गल ये है कि लोकां दे अपने कामकार ने जिहड़े आम लोकां दे उस तरह चलते रहने आ। लोगों ने जेकर जलंधर दे विच एंटर करना है तो उन्होंने किवें करना पऊगा। वक्-वक् रस्ते समझाउण दी कोशिश करांगे। रस्ते भी असीं किसानां तो ही समझांगे क्योंकि किसानां ने रस्ते रोके है। उन्होंने पता है इधरले एरीए का कि कित्थों कित्थों लोग किधर दी आके एंटर करन। साडे नाल किसान आगू भी है मनजीत राय जी और जंगवीर चौहान और होर भी जिहड़ी लोकल लीडरशिप है वो भी साडे नाल है। इन्हां तो डिटेल दे विच गलबात भी करांगे और समझण दी कोशिश भी करांगे। राय साहब, लोकां नूं जेकर आपां समझाउणा होवे, जेकर चंडीगढ़ वाले पासों लोग आउण फगवाड़े वाले पासे तो ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨੀ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਖੋਲਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? देखो ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਜਿਹਨੀ ਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਇਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰੂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਵੇਲੀ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਇਆ ਜਮਸ਼ੇਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਰੋਡ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬਾਇਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਛਾਉਣੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਇਆ ਜਮਸ਼ੇਰ ਹੋ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਢਾਬੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਜੜਿਆਲਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬਾਇਆ ਨਕੋਦਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਰੂਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ
ਅਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਲੰਧਰ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਵੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਰੱਖੜੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਕੂਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹੀਕਲ ਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਆਟੋ 'ਚ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੱਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਹੋਏ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਹ ਟਰੱਕ, ਛੋਟੇ ਆਟੋ ਹੋਏ, ਪਿੱਕੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਢੀਠ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੰਡੀ ਤਾਂ ਵੱਢਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਆਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜਾਣੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਾਝਾ ਵੀ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਾਹਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 1 ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 1 ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਕ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੂੰਜ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੂੰਜ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਗੰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 2015 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ 2018 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਕ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਕ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? ਜਾਂ ਜੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਰੁਕ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ? ਜਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਐਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਫਾਟਕ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਟਕ ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ 32 ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 15 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖਰੇ ਇਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 288 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। 288 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ 388 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਉਹ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਇੰਨਾ ਢੁਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਰੱਖੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਬੜਾ ਰੋਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਨ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੰਕੜੇ ਕੱਢਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਰ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕੱਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਮਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਿਰਉੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹਰ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਾ ਕੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 3 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੱਦ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਈ, ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, 45 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ 392 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਕੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 388 ਰੁਪਏ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਅੰਕੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 350 ਰੁਪਏ, ਕਿ 350 ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹਾਸੋਵਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 350 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ।
ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਊਂ ਰੇਟ ਪਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਓ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 15 ਰੁਪਏ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਜ ਸਿੱਟਣਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ, ਨਲਾਇਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਣਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਠੇਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ, ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਕ 45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਦ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਛਮਾਹੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਲੂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੂੜੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 745 ਰੁਪਏ ਸਾਰਾ ਖਾਦ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਬੋਰਾ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲੈਕ 'ਚ 1600 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ 3-3 4-4 ਬੋਰੇ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਯੂਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਉੱਥੇ, ਕੇਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਕੇਨ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਾਦ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4 ਬੋਰੇ ਯੂਰੀਏ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 4 ਬੋਰੇ ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ 745 ਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਲਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਦਾ ਰੇਟ 745 ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਓ, ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਪਾਓ ਬਸ ਜੀ। ਇਹ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ, ਤੇ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਉਹ ਵੀ 745 ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੰਨ ਲਓ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਵੀ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ 745 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੀਲਡ ਵਧਾਓ 550 ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਯੀਲਡ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਯੀਲਡ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਗੀ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਲਾਏ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਏ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1328 ਰੁਪਏ। 1328 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਰਾਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਜੈਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੜੂਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਆਖਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗੜੂਆ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਕੋਰਾਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 1850 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ 21-2200 ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਆ 1328 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਕੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਅਕਸਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। 2017 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 238 ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਦ ਮਿੰਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਉਹਦੀ ਰਸ ਕੜਾਹੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੁੜ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੇ 38 ਵੱਧ ਪੀੜਿਆ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ 10 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ 325 ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 400 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 75 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਐਕਸਪਰਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਵਕਫਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਊ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ MBBS ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਤੇ ਡੱਡੂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੂਹੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਜੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਫਸਲ ਪਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ IAS IPS, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁੜ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁੜ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੜ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬਿਠਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬਿਠਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਓ ਨਾਲ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲਾਓ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਗੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਆਹ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੜਕ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਡਬਲ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਿਮ 399 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਾ 30 ਦਾ 40 ਹੋ ਜੂ, 45 ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਕਦੀ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ 7 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ 15 ਦੀ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜੂ। ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਣਸ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪੱਠੇ ਵੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਬੀਜਦਾ, ਪੱਠੇ ਚਾਰਾ ਪੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਕਣਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪੈਂਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਨਾ ਬੀਜਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪੈਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਪੈਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਚੜ੍ਹਨੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਭੜਕ ਉੱਠੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ 15 ਰੁਪਏ, ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਮਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਬਲ ਬੁਲਾਏ, ਉੱਠੇ, ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਹੈ ਇਹ ਤੈਅ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਕਫਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 45 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਗ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਾਹਦੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੁਰ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਜਲੰਧਰ।